Hey guys, this is Badr from Academy. I'm a chemistry student who really loves biology, so it's my pleasure to hopefully help you guys learn and enjoy BIO102, General Biology 1. If you guys have any questions, you can ask me anytime. مرحبا وياكم بدر من Academy. أنا طالبة كيمياء، وهالمقرر صراحة يعني من أحلى المقررات اللي أخذتها من أول ما دشيت جامعة للحين، فإن شاء الله أنتم بعد تستمتعون بالمقرر وتحبونه نفس ما أنا حبيته. إذا عندكم أي أسئلة عن أي شيء في المقرر تقدرون تسألوني أي وقت في الواتساب. So first thing, matter. Matter هي المادة. Okay, so matter refers to anything that has mass. Okay, mass يعني كتلة. أي شيء عنده كتلة and occupies space يشغل حيز من الفراغ أسميه matter يعني مادة. إنزين؟ So anything in this world that doesn't have mass or doesn't occupy space cannot be called matter. Okay, such as مثلا يعني أي شيء ما عنده كتلة أو ما يشغل حيز من الفراغ ما أقدر أقول عنه matter. ليش؟ لأن مثلا يعني أمثلة نعطيكم الضوء والصوت وهالأشياء ما لها كتلة ولا تشغل حيز من الفراغ، فما أقدر أقول عنها matter. Okay? So light and sound and these things cannot be called matter because they don't have mass and they do not occupy space. Okay. Now, not all matter is the same. We have 4 states of matter. عندنا أربع أنواع من المادة نقدر نقول: solid, liquid, gas, and plasma. Okay, so these are the 4 states of matter. We know solid is we all know solid, liquid, gas. هذين كلهم نعرفهم من قبل. plasma يمكن ما عطونا إياه في المدرسة أو يعني مو الكل يعرفه. البلازما هو نفس الشمس متكونة من بلازما. أوكي، هو يعني الحالة الرابعة للمادة. أوكي، مو مطلوب تعرفون شنو يعني وكذي، بس مطلوب تعرفون ندرين 4 أشكال للمادة أو 4 أنواع. المهم all matter whether living or non-living، كل المواد سواء مواد حية أو غير حية، كل المواد تتكون من أشياء أسميها elements اللي هي العناصر. ف all matter are made of substances called elements. Okay, and now we'll see what elements are. So an element is a substance that cannot be broken down into substances with different properties. يعني element هو شيء ما أقدر إن أكسره لأشياء أصغر وعندهم خواص غير. يعني شنو يعني؟ مثلا عنصر الذهب، احنا ندري ان الذهب لامع والذهب صلب والذهب يعني الخواص مالت الذهب. انزين، هذا عنصر الذهب. انزين، اذا انا طالعت ذرات الذهب كلها، يعني الصفات اللي في الذرات والخواص مالت الذرات نفسها الخواص مالت العنصر. اوكي، فعشان كذي انا ما اقدر اقول انه يعني شلون اقول لكم، يعني مثلا إذا الحين أنا قلت إن الإلمنت ما أقدر أكسره لأشياء أصغر، بتقولون إن لا أقدر، إن الإلمنت أصلا يتكون من ذرات، هذه أصغر من الإلمنت. أوكي، الأتومز أصغر من الإلمنت، بس القصد من الحكي إنه مكتوب with different properties، يعني الإلمنت يتكون من atoms، بس كل الاتومز مالت نفس الإلمنت عندهم نفس البروبرتيز. أوكي، البروبرتيز نفس ويش؟ نفس الدنسيتي اللي هي الكثافة، solubility اللي هي الذوبانية، وغيرها يعني من الخواص. اوكي، فكل element يتكون من نوع واحد من الذرات متكررين. اوكي، مثلا نفس ما قلنا عنصر الذهب يتكون من ذرات ذهب، عنصر الفضة Ag يتكون من ذرات فضة، وكلهم نفس الشيء. انزين، فan element is a substance that cannot be broken down into substances with different properties like density, solubility, and all of these. And an element is composed of one type of atom. Okay, so we know that an element is composed of atoms
So it can be broken down into smaller substances, but the point is all of these smaller substances, which are the atoms, all of them have the same properties. So that's why the definition is like this, that it's a substance that cannot be broken down into substances with different properties, because an element, one element, is composed of the same atom, okay? One type of atom. For example, gold, the element gold is composed of gold atoms, and like that, okay. 92 elements are naturally occurring. In the world, we have 92 elements that are naturally there, okay? They're like part of nature. ففي الطبيعة يعني بشكل عام عندنا 92 عنصر، 92 element موجودين من الله يعني في الطبيعة، اوكي؟ في عناصر مصنعة في المختبر، بس الطبيعيين 92 عنصر، اوكي؟ انزين. 6 elements, so 6 out of 92, okay, make up 95% of the body weight of organisms. فشلون يعني؟ عندنا 92 عنصر طبيعي في العالم، 6 من هال 92 يشكلون 95% من كتلة المخلوقات الحية، اوكي؟ فمن هال 92 عنصر الموجودين طبيعيا في العالم، 6 من هال 92 عنصر يشكلون 95% من كتلتنا وكتلة باقي المخلوقات الحية، اوكي؟ ف these 92 naturally occurring elements, 6 of them make up 95% of the body weight of all organisms. What are these 6 elements? They are carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur. هذولين هم الستة اللي يشكلون 95% من كتلة المخلوقات الحية، اوكي؟ دلين. وش اسمه؟ في اختصار حق اسمهم عشان ما تنسونهم يعني، شنابس، اوكي؟ carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur. مني بس قاعد يراويكم يعني، حط نفس الشارت مني وقاعد يراويكم يعني العناصر وش قد فيه في الأورجانيزمز. مثلا تشوف ان مثلا السيليكون موجود في الارث كراست، في شو اسمها قشرة الارض، بس مو موجود في المخلوقات الحية. الاكسجين مثلا موجود في الاثنين، قشرة الارض والمخلوقات الحية، نشوف انه واجد، ويعني بس راويكم. انزين، قلنا مساعة ان كل الاليمنت يتكونون من atoms، صح؟ انزين. We said previously that all elements all elements are composed of the same type of atom. But what are atoms? وش هم الاتومز؟ الاتوم هي الذرة، اوكي؟ والتعريف مالها the smallest part of an element that displays the properties of the element. اوكي؟ الذرة هي أصغر جزء من الاليمنت، وهذا الجزء شو نقول يعني يمثل الخواص مالت الاليمنت، اوكي؟ يعني نفس المساعة، نفس ما كنا نقول ان الاليمنت زين ما نقدر نكسره، زين نقدر نكسره لاتومز، وشرحنا ليش، يعني ليش التعريف كذاك. انزين هذا التعريف ليش كذي؟ احنا ندري ان الاتوم يتكون من بروتونز ونيوترونز والكترونز، ففي اشياء اصغر، صح؟ بس ليش هذا التعريف كذي؟ هذا التعريف كذي لانه يقول لكم the smallest part of an element that displays the properties of the element، هو اصغر جزء من الاليمنت اللي يمثل الخواص مالته، اوكي؟ عشان كذي هذا التعريف. اوكي. An element and its atom share the same name. الاليمنت والاتم، اوكي؟ الاتم اللي يكونون الاتمز اللي يكونون الاليمنت والاليمنت نفسه عندهم نفس الاسم. مثلا اذا الاليمنت gold الاتمز مالته gold. If the element is silicon then it's made of silicon atoms. Okay? And atoms are composed of 3 types of subatomic particles. Okay? So الاتمز يتكونون من 3 أنواع من يعني نفس أشياء أصغر، أوكي؟ ما أعرف شو يسمونهم.
في تقريبا منطقتين في الاتم، الاولى central nucleus والثانيه orbiting clouds around the nucleus اللي هم الالكترون shells. اوكي، فهذه هي الاتم او تصور للاتم. اوكي، نشوف مني في السنترال نيوكليوس. اوكي، وحوالينها الاوربيتنج كلاودز. الاوربيتنج كلاودز يعني في الالكترونات وقاعدين ان they orbit around the nucleus، يعني يدورون حوالين النيوكليوس. اوكي، النيوكليوس تتكون من شيئين، البروتونز نفس ما نشوف شحنتهم موجبة، والنيوترونز. النيوترونز ما فيهم شحنة، زين، يعني شحنتهم صفر، زين، مو مشحونين. هذه النيوكليوس. حوالين النيوكليوس في الالكترونز اللي شحنتهم سالبة. اوكي، نفس ما نلاحظ هالاتم هذه فيها 3 بروتونز و3 الكترونز. اوكي، فهذا الشيء قاعدة عامة، يعني كل الاتمز اللي متعادلين الشحنة، يعني ما صاروا ايون، اوكي، ما دشوا في تفاعل كيميائي، كل الاتمز دلين عدد الالكترونز فيهم يساوي عدد البروتونز. انزين، فاكيد هذه الاتم متعادلة كهربيا، لان يعني موجب يكنسل السالب، الموجب يكنسل السالب، الموجب يكنسل السالب، وهكذا. اما اذا صار ايون مثلا بيخسر الالكترون، بيصير شحنة موجبة، لان بتتم في موجب وحدة ما تكنسلت. هذا الحكي بنشوفه عقب، يعني مو مهم الحين. وفي بعد نقطة مهمة، ان كتلة الذرة تتركز وين؟ تتركز في السنترال نيوكليوس. اوكي، اما الاوربيتنج كلاودز اللي فيهم الالكترونات ما لهم كتلة واجد، لان كتلة الالكترونات جدا صغيرة. اوكي، فنفس ما قلنا ان the atom is composed of 3 types of subatomic particles. These particles are protons, neutrons, and electrons. The protons and the neutrons, where are they? They're in the central nucleus. Okay. The subatomic particles الثلاثة هم البروتونات والنيوترونات والإلكترونز. إنزين. As we said, protons are positively charged. Neutrons have no charge. They're neutral. Neutron, neutral. NN. Okay. And electrons are negatively charged. Okay. Protons, the mass of protons is 1 AMU. The mass of neutrons is 1 AMU. Okay. كتلة البروتون الكتلة مالتها 1 AMU، هذه يعني وحدة كلش صغيرة. اوكي، لقياس الكتلة. النيوترونز نفس الشيء، كتلتها 1 AMU. انزين، الالكترونز اللي في الاوربيتنج كلاودز around nucleus، الالكترونات اللي في اللي في السحابات الالكترونية اللي حوالين النيوكليوس، اللي هم نقدر نسميهم electron shells او electron orbitals او اي شيء، يعني في واجد تسميات بتمر علينا عقب. انزين، دلين نفس ما قلنا charge مالتهم نيجاتيف، لكن الماس مالتهم كتلتهم واجد صغيرة لدرجة إن نتجاهلها في الكالكوليشنز. أوكي، فكتلة الإلكترونز واجد صغيرة. نفس ما قلنا مساعة، شوفوا عندي بروتونين إلكترونين. أوكي، هذه الآتم متعادلة كهربيا، يعني لحين ما صارت أيون. أوكي، كل الآتمز المتعادلين كهربيا عدد البروتونات فيهم يساوون عدد الإلكترونات فيهم، عشان كذا أقول عنهم متعادلين كهربيا، لأن شحنات تكنسل بعض. أوكي، نفس ما قلنا بساعة. وهذا الجدول واجد سهل، بس أهم شيء إنكم يعني حافظينه، يعني فاهمين ليش وكذي. بعد البروتون قلنا الشحنة مالتها +1، نيوترون 0، إلكترون -1 حق كل واحد. يعني البروتون قلنا الماس مالته 1 AMU، النيوترون 1 AMU. الإلكترون عنده ماس، مو ما عنده. الإلكترون عنده كتلة، أوكي، مو ما عنده، لكن كتلته كلش صغيرة لدرجة إن إحنا نتجاهلها في الحسابات الرياضية وهالأشياء اللي نسوي حسابات يعني. إنزين، مكان كل واحدة فيهم البروتونز والنيوترونز في السنترال نيوكليوس، والإلكترونات تدور حوالينها في الإلكترون شيلز أو إلكترون orbitals. I don't know if this is useful, but I just made this up so it helps you guys remember. ما أدري إذا هذا بفيدكم، بس يعني سويته يمكن تساعدكم تتذكرون أو شيء.
فأول شيء في الأتم we have 3 particles: proton, neutron, and electron. Now we know that proton starts with the letter P, same for positive, the word positive. So the proton carries a positive charge, so it's a positive charge over here. I just drew this to, like, I don't know if you can see this. ما أعرف أرسم بس يعني عشان تتذكرون. Okay, and neutron, look, the whole N-E-U-T هذا كله نفسه اللي تبدأ بكلمة neutral. neutral بالإنجليزي معناتها معتدل. أوكي، في هالحالة احنا قصدنا إنه معتدل الشحنة، إنه ما في شحنة، التشارج مالته 0. ورسمت هذا ما أقدر أساعدكم بعد. وحق الإلكترون، electron starts with the letter E, and the word evil starts with the letter E. So electron, evil, and I drew this, a devil-like thingy. Not good at drawing, but again, just to remind you guys of the whole thing. And so we know that being evil is not a good thing. It's something that is considered negative. So the electron carries a negative charge, okay? الإلكترون يبدأ بالحرف E، نفس الحرف اللي تبدأ فيه كلمة evil. إنزين، فهذا الشيء طبعا شيء سلبي، which in English is negative. عشان تدي يعني عشان نتذكر إن negative charge حق الإلكترون. If these 3 were to live in a neighborhood or like in the same place, if these 3 live in the same place، إذا دلين مثلا كل واحد شخص وعايشين في نفس المكان، يعني في نفس الفريق أو أي شيء، إنزين بيكون في الشخص البروتون والشخص النيوترون والشخص اللي يمثل الإلكترون. الحين هذا البروتون منه فايدة في المجتمع ويسعد الناس وكذي ما أدري وين. أوكي، والنيوترون يعني أوكي يمكن ما يفيدهم بس مو قاعد يضرهم، فبيخلونه ما بيطردونه. أما الإلكترون لأنه evil فقاعد يسبب لهم مشاكل فبيطردونه، عشان نتذكر إن البروتون والنيوترون وين مكانهم في السنترال نيوكليوس. أما الإلكترون لأنه نيجاتيف سلبي وكله يسوي مشاكل فطردوه برا وصار وين في الإلكترون شيل. أوكي، عشان كذي دلين الاثنين في السنترال، يعني هذه بس هرار كذي مو صدق، يعني بس قصة عشان تذكرون. أوكي، if we imagine that these 3 live together, proton is positive. I mean, everyone wants somebody who's positive, and the neutron is not positive, but the neutron is neutral. Okay, if the neutron was a person, that person wouldn't be bad, but the person wouldn't be good as well. So, they wouldn't want to kick him out. There's no point of that. But they'd kick the electron out of the place because the electron is negative and the electron is evil. So they'd kick him out of the place or out of the neighborhood. So that's just to remind you guys that electrons are in the electron shells. That's where they are. They're not in the central nucleus. But these 2, because they don't do anything bad, they stay in the central nucleus. I mean, this is nothing. This is just a story to remind you guys. It's nothing real or anything. Okay. بعد مثال بعد يعني ما أدري بيفيدكم أو لا، بس الشخص الفعال في المجتمع يعني ليه وزن في المجتمع. فالكتلة مالت البروتون 1 AMU. إنزين، الشخص اللي ما يفيد ولا يضر، بس مثلا بعطيه شغلة وأقول له سوها بيسويها بس تفيد منه. أوكي، بس في نفس الوقت ما بينكد علي ولا بيسعدني، فعادي بعد ليه وزنه في المجتمع. فاثنينهم دلين 1 AMU. أما الإلكترون الشخص اللي بيسوي مشاكل وكذي، الناس شو بتقول خلنا نتجاهله ونحسسه انه ما له وزن. فهو فعليا له وزن لانه هو شيء في الدنيا، بس وزنه كلش قليل، تقريبا 0. اوكي، يعني في وزن بس هو كلش قليل، عشان كذي في الحسابات في الكالكوليشنز نعتبره 0. Each element is represented by 1 or 2 letters that give it its unique atomic symbol. شلون نعبر عن الاليمنت في الجدول الدوري او في اي مكان؟ يعني مثلا بنسوي معادلة، بنكتب معادلة كيميائية او اي شيء، شلون اعبر عن هالاليمنت؟ اعبر عنه بحرف او حرفين. اوكي، مثلا هيدروجين حرف ال H، صوديوم Na،
كربون سي. اوكي، وكل element عنده السيمبل مالته غير عن الثاني، يعني ما في we don't have two elements that have the same symbol. اوكي، يعني ما في مثلا نقدر نقول ما يصير نقول الهيدروجين والهيليوم اثنينهم السيمبل مالتهم هذا الحرف، لا، لان الهيليوم HE والهيدروجين H. اوكي، كل واحد غير. انزين، the atomic number is equal to the number of protons in each atom of an element. يعني الatomic number يساوي عدد البروتونات في كل element، وبعد يساوي عدد الإلكترونات إذا كانت الذرة لحين متعادلة كهربيا، يعني ما صارت أيون لحين. في هالحالة الاتوميك نمبر يصير يساوي عدد البروتونات ويساوي بعد عدد الإلكترونات. انزين، عندنا رقم ثاني بعد مهم اللي هو الماس نمبر. The mass number is equal to the sum of the number of protons and neutrons in an atom's nucleus. الماس نمبر يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. اوكي، عددهم مو وزنهم، هو اسمه الماس نمبر، بس هو يحسب عدد ده زائد ده. ليش؟ لانه already هذا الوزن مال كل واحدة 1 AMU، وهذا الوزن مال كل واحدة بعد 1 AMU، فإذا تحسبون تجمعون عددهم ولا تجمعون كتلهم نفس الشيء ترى يطلع. اوكي، فهذا هو الماس نمبر. إذا ما أدري إذا وصلتكم هالجزئية، إذا ما وصلتكم اكتبوا في الجروب. انزين، عندنا رقم ثالث بعد مهم اللي هو الاتوميك ماس. الاتوميك ماس غير ترى، لا هو الاتوميك نمبر ولا هو الماس نمبر، لكن هو تقريبا يساوي الماس نمبر. The atomic mass is approximately يعني تقريبا equal to the mass number. ليش؟ لأن إذا احنا بنحسبها مثلا خلا بس أراويكم. شوف في جدول دوري مني؟ لا ما في. أراويكم الجدول الدوري. أوكي، مثلا ما أريد تشوفون مثلا البريليوم مني اللي فوق الرقم الصغير هذا الاتوميك نمبر. اوكي، 4. يعني وش يعني؟ if the atomic number is 4 that means that this atom has 4 protons in the nucleus. Okay, and as long as the atom is neutral, like it's not an ion, then the number of electrons is equal to the number of protons, which is 4. Okay, why is the mass number different than the atomic mass, and why are they approximately equal? Because the mass number is the number of protons plus the number of neutrons. Okay, and we know that the mass of each proton is 1 AMU and the mass of each neutron is 1 AMU. So the sum of these two إذا نجمع دينين الاثنين يطلع لنا رقم. مثلا إذا عندنا 4 بروتونات وثلاث 4 بروتونات 3 نيوترونات، مثلا عندي 4 بروتونات خلينا نقول و4 نيوترونات مثال. If we have like 4 protons and 4 neutrons, okay, then the mass number is 8, okay, because it's the sum of both. But the atomic mass is different because in the mass number we ignore the mass of the electrons. في الماس number احنا قاعدين نحقر وزن الالكترونز. انزين، لأن احنا قلنا إن approximately 0 electrons تقريبا 0، بس في الواقع هم مو 0. اوكي، فعشان كذي الاتوميك ماس هي الوزن الفعلي او الكتلة الفعلية حق كل ذرة. الكتلة الفعلية بدون ما نحقر بوينتات، بدون ما نحقر يعني بدون ما نتجاهل البوينتات، وبدون ما نتجاهل الكتلة اللي كلش صغيرة عند الإلكترونات، بدون ما نتجاهل دلين يطلع عندنا الاتوميك ماس اللي هو تقريبا يساوي الماس نمبر. اوكي، ليش تقريبا يساوي الماس نمبر؟ لأن الماس نمبر احنا قاعدين نجمع دلين الاثنين، ودلين كل واحد كتلته 1. اوكي، مثلا إذا طلب مني الماس نمبر مال الهيليوم، اوكي، if they ask for the mass number of helium، بيعطينا هو الاتوميك نمبر اللي هو 2،
بيعطينا النمبر اوف نيوترونز اللي هو بعد 2. الاتوميك نمبر قلنا يساوي ويش؟ يساوي عدد البروتونات، فبنكتب هالشي دقيقة number of protons. فعشان نطلع الماس نمبر بس بنجمع 2 و2 وبيطلع الماس نمبر 4. انزين، لكن اذا نطالع الجدول الدوري طيب صارت هزة أرضية، الستاند تتحرك. انزين، اذا نطالع الجدول الدوري نشوف ان الهيليوم الاتوميك ماس مالته 4.0020 4.0026. okay, this is the atomic mass, but the mass number that we found was 4. So the atomic mass is approximately equal to the mass number. الاتوميك ماس تقريبا يساوي الماس نمبر. احنا طلعنا الماس نمبر 4، هني الاتوميك ماس 4.00226. okay. Also, one important thing that they might give you like the mass number and ask for the atomic number, which is simply the number of protons, or they might ask for the number of neutrons. فيمكن يعطونكم يعني مو يمكن يعني هالسؤال أكيد يجي في كل امتحان، إن مثلا يعطونكم الماس نمبر، يقولون لكم طلعوا النمبر اوف نيوترونز، أو طلعوا يعني يعطونكم 2 وتطلعون واحد منهم. أوكي، يعطونكم أي 2 من دلين وتطلعون واحد منهم. إنزين، الثالث يعني تطلعونه. بس هذا القانون يعني كلش سهل. و like when they say number of protons instead of atomic number, that's the same. Okay, they may also say number of electrons when the atom is neutral, or number of electrons when like the number of electrons when it's not an ion. okay, عدد الإلكترونات لأن الذرة لحين ما صارت أيون يعني neutral، هي لحين neutral، متعادة كهربيا. يعني ويش متعادة كهربيا neutral؟ يعني الإلكترونات عددهم نفس عدد البروتونات. أوكي، فنفس الأتوميك نمبر. فبس هذا القانون إذا سألكم عن أي رقم من دين 3 لازم تعرفون تطلعونه. إنزين، مني إذا بتعبرون عن أي عنصر برا الجدول الدوري، يعني مثلا بتعبرون عنه، تعبرون بهالطريقة. أوكي، like this is how you express any atom. The atomic symbol here, and then the atomic mass as a what? The atomic mass, yeah, here as a superscript, and the atomic number as a subscript. إذا بتعبرون عن العنصر تحطون الرمز الكيميائي ماله. أوكي، وفوق على اليسار تحطون الماس نمبر، وتحت على اليسار تحطون الاتوميك نمبر. هذا الكربون. في مثال ثاني another example، مثلا سويت على الهيليوم. اوكي، مثلا هذا الهيليوم مني this is the atomic symbol. okay, then the mass number as a superscript, and then for the subscript we have the atomic number. Okay, now like for each atom the atomic number cannot change, it's the same, but the mass number can change. okay, الماس number ممكن انه يتغير لنفس العنصر، وهذا الشيء اللي نسميه isotopes بنشوفه عقب شوي. okay, let's talk a bit about the periodic table. Now, atoms of an element are arranged horizontally by increasing atomic number in rows called periods. Let's see. This is just a portion of the periodic table. Okay, هذا مو periodic table كامل، هذا بس portion منه، جزء منه. نفس ما تشوفون شو اسمه، حاطين جروب 1 و 2 و 3 وبعدين اوكي حاطين جروب 1 2 3 4 كامل، بس العناصر الانتقالية مو حاطينهم، فهذا بس portion من periodic table. بس إذا نطالع شو اسمه periodic table يعني الصدقي الكامل، نشوف إنه
شو اسمه دقيقة يبين كامل؟ لا ما يبين الحين يبين. نشوف ان الاتوميك نمبر كل ما رحنا من يسار ليمين يزيد، يعني كل ما مشينا بشكل افقي الاتوميك نمبر قاعد يزيد. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 كذي وهكذا. انزين كل واحدة من دلين اسميها period. اوكي ف like moving horizontally the atomic number increases 1 2 3 4 blah, 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 like this. Okay, so these are the periods. These are the periods. Okay, and تحرك. Let's go back to that slide. And atoms of an element arranged in vertical columns are called groups. Okay, so the periods were horizontal, and now the groups are. These are the groups. This is group noble gas group. This is group 1. This is group 2. Okay, these are the groups. Okay. Now atoms within the same group share the same chemical binding characteristics. For example, we have the noble gases, group 8. Wait, sorry. This group 8 over here, the noble gases, helium, neon, and these, they all have the same chemical binding characteristics, which means that, for example, if we look at these, they're all like highly reactive, but these, all of them are inert, which means they're not reactive, they do not react. Okay, العناصر اللي تجي في نفس شو اسمه الجروبس. اوكي هذا الجروب. اوكي العمودي جروب، الافقي بيريود. المهم العناصر اللي تجي في نفس الجروب يكون لها نفس الخواص الكيميائيه. مثلا النوبل جاسز، غازات النبيله، كلها inert. يعني ويش؟ يعني chemically inactive. اوكي they don't react، يعني غالبا ما يتفاعلون. عشان كذي الغازات النبيلة تكون خاملة وما تتفاعل كذي. اوكي على عكس الهالوجينات جروب 7 نشوف ان كلهم يتفاعلون بشكل كبير، يعني من اكثر العناصر يعني اللي فيها فعالية كيميائية تحب تتفاعل وكذي. اوكي فكل جروب تقريبا عندهم نفس الخواص الكيميائية. ليش؟ لأن يعني التوزيع الإلكتروني يتشابه. اوكي نفس عدد الفالنس الكترونز، يعني مني كامل عندهم نفس عدد الفالنس الكترونز، مني كامل نفس الشيء، يعني الاتومز اللي من نفس الجروب، بس الفرق ان عدد الالكترون شيلز بيزيد 1 كل ما نزلنا تحت. هذا الشيء بنشوفه عقب، بنفهمه عقب، بس الحين يعني قلنا نراويكم. المهم atoms shown in the periodic table are electrically neutral. اوكي دلين كلهم اللي في periodic table كلهم neutral. كل شيء تشوفونه في الجدول الدوري عناصر معناته ذرات، معناته ان دلين متعادلين كيميائيا. شنو يعني؟ يعني ما صاروا ايونات، ما خسروا الكترونات ولا اكتسبوا الكترونات ولا سووا شيرنج مال الالكترونز. اوكي هذا الشيء بنشوفه عقب في البونز لان تحكينا عن البونز. اوكي therefore the atomic number tells you the number of electrons as well as the number of protons. بما ان الاتومز اللي في periodic table هم شنو؟ electrically neutral، متعادلين كهربيا، فهذا الشيء يعني انه ويش؟ انه الاتوميك نمبر مو بس يساوي عدد البروتونات في الذرة، بعد يساوي عدد الالكترونات. لأنه منطقيا إذا بتفكرون شنو يعني متعادل كهربيا، يعني كل شحنة موجبة في لها في المقابل شحنة سالبة تكنسل وياها. أوكي فإذا كان عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد شحنات السالبة بيكنسلون بعض، بتصير الاتوم نيوترال. نفس في الجدول الدوري كلهم نيوترال. إنزين هذا نفس ما قلنا portion of the periodic table، مو كامل،
يراويكم إن في 8 groups أساسية. إنزين هذا بدون العناصر الانتقالية. أوكي، بدون ال transition metals. This is without the transition metals. That's why it's just a portion of the periodic table. It's not the whole thing. أدري يمكن أزيدنا نعرف هالشي شلون نقرأ الأرقام بالروماني، بس حق اللي ما يعرفون براويكم شلون، عشان يعني واجد بتحتاجون شي، مو بس حق هالمقرر، يمكن حق هالمقرر ما تحتاجون واجد، بس بشكل عام يعني كطلاب علوم نحتاج هالشي. يمكن مو واجد بس يعني نصادفه ساعات. اوكي، ف كلنا ندري ان ال I يعني 1. okay, I is 1 and V is 5. okay, so we know يعني إذا في I واحدة يعني 1، إذا في 2 I's that's 2, if there are 3 I's that's 3, and if there's a V then obviously that's a 5. okay, بس إذا خلطنا I و V يعني إيش يطلع أرقام؟ إذا ال I قبل ال V, if the I comes before the V, then we subtract, and if the I's or the I comes after the V, we just add them up. okay, فإذا ال I جت قبل ال V نطرح، وإذا ال I الوحدة أو الآيات جو عقب ال V نجمع. okay، فمني I V فجت قبل، فال V تمثل 5 وال I تمثل 1، ف 5 minus 1 and that's a 4. okay، مني في 2 I جو عقب ال V، فقلنا عقب ال V جو فبنجمع، ف 5 plus 2 and that's a 7. okay, so we talked about atoms. We said that each atom contains 3 subatomic particles. okay, proton, electron and neutron. We said that protons and neutrons are in the central nucleus. تحكينا عن الاتم، قلنا فيها 3 subatomic particles. قلنا البروتونز والنيوترونز وين مكانهم في السنترال نيوكليوس، والإلكترونز في energy shells أو نقدر نسميهم they're orbiting in the clouds يعني. okay, they're orbiting يدورون حوالين السنترال نيوكليوس. okay, in the orbitals أو the clouds أو أي شيء نقدر نسميهم electron clouds, electron orbitals, electron shells، واجد لهم أسامي مكان الإلكترونات. اوكي، المهم مو هذا موضوعنا. موضوعنا ان الاتم اوكي عندها رقم حق كل واحد من دلين. عندها رقم بروتونز اللي هو حق النيوترال اتم يساوي رقم الالكترونز، وعندها رقم للنيوترونز. اوكي، اذا فكرنا ان مثلا دلين الارقام بلعب فيهم، انا في مخي بس كذي، انزين مثلا بزيد بنقص في اي واحد من 3، شو يصير بشكل عام؟ يعني البروتونز يعني ما نقدر نغير رقم البروتونز، يعني ما في شيء اقدر اسويه في المختبر. ما ادري صراحة اذا هالشي موجود في الدنيا ان يقدرون يغيرون رقم البروتونز، كلش ما ادري. انزين بس المهم انه مع تغيير رقم البروتونز الاتم بكبره يتغير. اوكي، يعني مثلا في الهيدروجين كان 1 بروتون، يوم سويت عدد البروتونز 2 تغير الاتم بكبره. اوكي، الاتم بكبره تغير، صار اتم ثاني. اوكي، هذه الفكره اللي عم بوصلها. انزين اذا غيرنا عدد الالكترونز ما يتغير الاتم، بس يصير ايون. اوكي، لان الشحنه تتغير. اوكي، بنشوف هالشي عقب. انزين اذا غيرنا عدد النيوترونز بعد ما يتغير الاتم، لكن شو اللي يتغير؟ يصير ايزوتوب. والحين بنشوف شنو يعني ايزوتوب. بس اللي ام بقوله من كل هالحكي ان ال 3 subatomic particles okay if we change the number of any of them. Now I don't know if we can actually change the number of protons, but if we could, then changing the number of protons would change the whole atom. Okay, like if hydrogen has 1 proton and then we add a proton, then we get helium. I don't think we can do that practically, but like we're just imagining. Okay, هذا بس من الخيال مالي ان نزيد بروتون، مو صدق.
اوكي يعني مو شي بنسوي سلايد بس نتخيل. اوكي. Now if we change the number of electrons, we get an ion, which is an atom that is which is not neutral. Okay, which means it is electrically, what do we call it? Like it has a charge. Okay, there's an electric charge. It's not neutral. The overall charge is not zero. That's what happens when we change the number of electrons in an atom. It becomes an ion. Okay. If we change the number of neutrons, it still stays the same atom, but we get another isotope. And now we'll see what an isotope is. We'll explain that now. Okay. So changing the number of electrons or the number of neutrons really doesn't change the atom itself. It just does something to it. Number of electrons changes the charge, and number of neutrons, it really just changes the mass, because we know that neutrons do not affect the charge of the atom. So as we said, isotopes are atoms of the same element. Okay, ما غيرنا الاليمنت، نفس الاليمنت، لان قلنا الاليمنت بس يتغير لين يتغير شنو؟ number of protons. اوكي، مني يصير الاتم اتم ثاني. اوكي، بس احنا مغيرين بس number of neutrons فيتم نفس الاتم. Okay, so isotopes are atoms of the same element that differ in the number of neutrons. Okay, كل ما تغير number of neutrons حق نفس الاتم يصير عندنا isotope مختلف. كل اتم عنده عدة isotopes. Okay, نفس عدد البروتونز، وإذا كان مو ايون نفس عدد الالكترونات بعد، بس المختلف number of neutrons. فهذولين هم isotopes. إنزين، and changing the number of neutrons changes the atomic mass. Why? Because we know that the mass of each neutron is 1 AMU. So, I mean, it changes something, right? It's 1 AMU. It's small, but if you look at it as an atom, something that tiny, changing the number of neutron, which weighs 1 AMU, changes a lot in the atomic mass. Okay, so isotopes of an element have the same chemical properties، نفس الخواص الكيميائية. okay، بس الفرق إنه they differ in weights. okay، الisotopes مال نفس element، نفس الذرة عندها كذا isotope، يعني نفس الخواص الكيميائية تكون، لأن طالما الذرة نفسها الخواص الكيميائية ما تتغير، لأن الخواص الكيميائية تتحدد بالنمبر of electrons، ما لها شغل بالنمبر of neutrons. النمبر of neutrons ما لها شغل بالخواص الكيميائية. أوكي، بشكل عام يعني. بس اللي يتغير هو الكتلة، لأن كتلة كل نيوترون 1 AMU. ال AMU يعني وحدة كلش صغيرة، بس إذا احنا بنفكر فيها ان الاتم اصلا شيء كلش صغير بنغير فيه 1 AMU، فاحنا صدق يعني قاعدين نغير فيه واجد، فتتغير كتلته مع كل ايزوتوب. اوكي، انزين. To determine the number of neutrons from the atomic mass, subtract the number of protons from the atomic mass and take the closest whole number. الatomic mass هو الموجود في ال periodic table، وهو في فواصل ما أدري إيش اسمه، يعني إنه مو رقم صحيح. الاتوميك ماس هو الرقم الموجود في periodic table. periodic table ما نكتب فيه الماس نمبر، لا نكتب فيه الاتوميك ماس which is the actual mass of an atom. okay, so to find the number of neutrons نسوي الاتوميك ماس ناقص ال number of protons، أو نقدر نقول ناقص ال atomic number، أو نقدر نقول ناقص ال شو اسمه ال number of electrons إذا الذرة الحين متعادلة كهربيا neutral يعني. أوكي، يعني مو ion، الحين ما صارت ion، فالحين ال number of electrons يساوي number of protons، فنفس الشيء. أوكي، المهم إن ال atomic mass ناقص ال atomic number اللي هو number of protons، يطلع عندنا رقم نقربه لأقرب رقم صحيح،
ويكون هذا هو ال number of neutrons. اوكي، هادلين امثله على الايزوتوبس مال الكربون. في كربون 14، كربون 13، كربون 12. تذكرون قلنا نحط الاتوميك سيمبل مني، بعدين سوبرسكريبت الاتوميك الماس نمبر، والسبسكريبت الاتوميك نمبر. اوكي، هذا بس عشان نتذكر. انزين، electrons and energy. خلصنا من النيوترونز شنو يغير في يعني اذا غيرناه في الاتم. الحين نتحكى عن الالكترونز.